अगर तुसी भी एक डॉग लवर हो और साढ़े चैनल ते आए हो नवें तो दोस्तों सब तो पहले चैनल नूं कर लो सबसक्राइब ते नाल ही दबाओ घंटी दे आइकन नूं ताकि हर तरह की डॉग्स की वीडियो तुहाडे तक आसानी नाल पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो दोस्तों हाज़र तुहाडा वीर तुहाडे वास्ते एक नवीं आई दी वीडियो दे नाल। तो जिस तरह कि दोस्तों वीरां नूं पता होना कि लास्ट नाइट आपां 16 नवंबर की रात पहुंचे हैं जनाब हैप्पी पास क्लिनिक इकबाल स्टेडियम तो मॉन्स्टर नूं लैके। तो मैं दस्सिया कि मॉन्स्टर बीमार हो गया, इहदे वास्ते दुआ दी अपील है कि चलो दोस्त दुआ करन, एक जानदार आ वो अपनी तकलीफ चो निकले। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट करके कहा दाऊद भाई का मैंने याद है, एक दो बंदे ने होने कहा कि समझ नहीं लगी। अरसलान भाई एक इटली वाले भाई ने मेरे ख्याल इटली तो कि तुर्की तो ने, वो माशाल्लाह अपनी हर वीडियो ते कमेंट करते हैं। तो उन्होंने मोने मनी छड़ नूं मुनी लगी थी माइक की तार खान। तो वो इटली तो मेरे ख्याल भाई ने उन्होंने अपना हर वीडियो तो अपनी वेखते हैं, कमेंट करते हैं, मैं रेगूलर चैक करदा कमेंट करते हैं। वो भाई ने भी कहा कि अरसलान भाई मैंने समझ तो नहीं लगी, बहरहाल है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती देवे। तो होया की सी इनू मॉन्स्टर नूं माशाल्लाह तुहाडे सामने बैठा, इधर मॉन्स्टर इधर देखो तुहाडे सामने बैठा बिल्कुल यस मैस हैगा वा, बन्निया हुआ इत्थे खुला तां नहीं छड्डिया कि तंग बड़ा होएगा, वीडियो बनाने लगे हैं मुश्किल करेगा। पहले मैं बाहर बन्निया होया सीगा दरख्त दे नाल, अज धुप शुप लवाई इनू अच्छे तरीके नाल। इनू मसला मॉन्स्टर नूं ये बनया कि मॉन्स्टर नूं हो गए ने कचरे। हुण दोस्त समझते ने कचरे की आ, असीं इनू समझदे आ कि इनू होए ने बेसिकली कचरियां दी बीमारी लगी आ। ओ अल्लाह दा शुक्र आ कि मैं कहा रब उन्हां दा भला करे जेहड़े कुत्ती क्रॉस कराउण आए सी अरसलान दे दोस्त सीगे। ते अरसलान चीमा उन्हां दे भाई अपना आए सी जेहड़े अपने को पिटबुल कुत्ती क्रॉस करा के लगे। चलो ये तो सब तो बेहतर आ कि अल्लाह ने करम कीता ते पता लग गया टाइम दे नाल, इसलिए स्टार्ट ही होई आ। बेसिकली कचरे हुंदा की है, बीमारी की है, ये जिहड़ा नफ्स हुंदा ना मेल दा डॉग दा जिहड़ा, ठीक है, उहदे उपर जिस तरह छिछड़े नहीं बन जाते, जख्म बन जाते, वो हिसाब बन जाता। इन्फैक्शन बेसिकली वेखो हुण चट रहा बैठा ना, तुसीं वीडियो शायद नज़र आ रहा हो बैठा पिछे ना चट्टन लगा होया। हुण इनू पहले नहीं सी इन्ना मालूम क्योंकि कल इन्हें फीमेल क्रॉस की है ना जदों, तो फीमेल क्रॉस करन तो बाद इन्हें फिर ब्लड सट्टिया, असीं उत्थों वेख्या तो सानूं शौक लग्या। मैं तो यकीन करो एक दफा वाकई हिल गया, मैं फौरी डॉक्टर नूं कॉल की, उन्हें कहा तू इन्हूं लै आ। गए हैं भाई चैक किए, वो कहते अरसलान साहब डेफिनेटली इनू कचरे ही ने। तो उमर भाई ने बड़ा अच्छा गाइड किया, उन्हें सानूं एक इंजैक्शन दस्सिया, तो मेरे हुण नाम तो नहीं याद, ड्रिप च पा के उन्होंने 100 ml दे तुसीं इन्हां नूं आफ्टर 1 वीक लाना वा। और इहदे वज़न के हिसाब नाल वज़न किया इहदा 18 किलो 600 ग्राम का वज़न होया मॉन्स्टर का। तो उन्होंने कहा जी इहदे वज़न के हिसाब नाल उन्होंने डोज सिलेक्ट की 0.46 ml, यानी अद्धे ML तो भी 4 पॉइंट घट उन्होंने डोज सिलेक्ट की जिहड़ी असीं मॉन्स्टर नूं लगानी आ। दिन अज बुध का तो शाम का टाइम है तकरीबन 2-2:30 बजे का 3 बजे का। मैं आया सी हवेली इत्थे गां सी एक अपनी दी अज, तो वह दे के तो इधर मेरे को ही आ जा, तू बार बार माइक जित्ती जानी, इधर आ जा, इधर मुँह कर ला कैमरे वाल देख, चल ना हस गई है। तो वह मुन्नी लगी सी 2 बारी माइक की तार खान। भाई आप अपने टॉपिक जाइए तो एक कचरियां की बीमारी हो जाती है कि इन्फैक्शन होंदा वा। हुण मैं तो तुहाडे सामने जिहड़ी चीज़ भी होंदी है तुहाडे नाल शेयर लाजमी करदा वां, शौकीन दोस्त ने सारे अपने वीडियो वेखदे आ। ये मॉन्स्टर कोलों सब तो पहले तो एक बैद वाली फीमेल क्रॉस कराई, उहदे बच्चे भी देने दोस्तों, मैं तुहानूं भी नैक्सट वीडियो शेयर करांगा। तो बड़े जालम बच्चे बने ने, 5 बच्चे मुर्गी मार के खा गए भाई। उन्हें मुर्गी ढिली हुई इन्हें छत छड्डी, खुडे ते बिठाए जी ला के भाई खा गए। तो एक दूसरे नाल लड़दे इस तरह तो अखीर की भाई उन्होंने मेरा, मैं कहा यार एक आम जी कुत्ती ने अच्छे बच्चे ने, तो जो वोल्टेयर कुत्ती नानगे तो क्या ही बात है, क्योंकि सानू पता इनका खून बड़ा अच्छा, इनकी ब्लड लाइन बड़ी अच्छी है। मॉन्स्टर इधर आ, गुड बॉय। तो कल जो मॉन्स्टर होया जी बीमार, तो मैंने तो बड़ी टेंशन बन गई। मैं कहा यार एडा चंगा कुत्ता जे, तो तुहानूं पता जो कुत्ता ही ज़ाया हो जाना। अच्छा नीचे नीचे रह, नीचे रह, इत्थे नीचे रह, नीचे 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 उतर जा, नीचे उतर जा। तो मैं कहा एडा चंगा कुत्ता ज़ाया हो जाना जे, इनू किदा मसला मसैल बन गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो वो जी हुण असीं फिर डिसाइड किया कि इनू इदां करिए। मैं लैके गया, उन्होंने भाई चैक किया। सब तो पहले उन्होंने कहा जी अरसलान भाई तुसीं 1 वीक ए लाओ, हाले स्टार्ट आ, यानी शुरुआत आ। मैं कहा जी अल्लाह फिर उन्हों का ही भला करे जेहड़े कुत्ती लैके आए सी, ना कुत्ती लैके आते ना कुत्ती हुंदी ना पता लगता, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ अंदर होंगी ना, नफ्स के उपर होंगी अंदरली साइड, तो तुहानूं पता कुत्तियां दा छुपया होंदा, जदों ने कुत्ती क्रॉस करनी उदों बाहर निकलना तो पता चलना। जो गंढ लगी हुई सी ना, सानूं उदों ज़ाहिर होया। उत्ते ना अरसलान ने मैनूं कहा कि यार और दूसरा जिहड़ा लड़का लैके आया सी, मैनूं कहण लगा अरसलान भाई फीमेल जिहड़ी है ना
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਮੌਨਸਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਚਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਚਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਲ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। 18-19 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਗੰਢ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੌਨਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਟ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਕਟਿਵ ਆ ਪੂਰਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਤੋਂ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛਿਛੜੇ ਵੱਧਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਛਿਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਤੀ ਠਹਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਬੈਦ ਵਾਲੀ ਫੀਮੇਲ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਕਰਾਸ ਕਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ, ਚਲੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੂਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਂ ਕੋ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਨੱਸ ਭੱਜ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਫੜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਟੱਪਿਆ ਵਾ। ਕੁੱਤੀ ਕਰਾਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਵੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਕਚਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਫੀਮੇਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਭਾਈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਸ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਸਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਚਰੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਰਤ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਹੀਟ 'ਤੇ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਲਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਨਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਮ ਨੁਕਸ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸ? ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੌਨਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੌਰਾਨੇ ਇਹਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟੈਲਾ ਹੀਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੌਨਸਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵਲੈਤੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਨਸਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੌਨਸਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਟੈਲਾ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਇਆ ਅੱਜ ਘਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਸ਼ਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਨਸਟਰ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਕੀਮਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੜਾ ਪੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਢੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਚਾਓ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਆਏਗੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਆਂਡੇ ਪਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਥਰੇ ਡੌਗ ਨੇ, ਸਟੈਮਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਨਸਲਾਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
बहरहाल बाकी मैं अपने इन्ने सालों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्रोफैशनल तरीके ਨਾਲ 2014 ਚ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक होने तो पहले तो इदां ही पलाटां ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰੋ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਵੀ ਮਕੂਲ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਲਟੇਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੁਲ ਟੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਲ ਟੈਰੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਗੁਲਟੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਗੁਲਟੇਰ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਰਿੱਛ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਆ। ਮੌਨਸਟਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੇ ਗਿੱਦੜ ਦਾ, ਪੱਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਾਲ 2:30-3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋ ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਲਟੇਰ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਕੂਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਤਾਂ 20-20 25-25 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਟਬੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 20-25 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਾਂ ਮਕੂਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਡੌਗ ਫੂਡ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਮੌਨਸਟਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿੱਤੇ 2 ਸੀ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੌਨਸਟਰ ਨੂੰ। ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੌਨਸਟਰ 'ਤੇ ਰੂਪ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।